میں مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات پیش کروں گا، اور ضمن میں انشاءاللہ العزیز ایسی باتیں آئیں گی جن سے ہمارے عقائد اور ہمارے اخلاق کی اصلاح ہوگی۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار ہو کے سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لا کر پرہیزگاری اختیار کرتے، ہر قسم کے گناہوں سے بچتے ہیں اور اللہ کے رسول کی اتباع اور فرما برداری کرتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ خوشخبری ہے واسطے ان کے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ ذالک ھو الفوز العظیم، یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ 3 آیتوں کا لفظی ترجمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نبوت کا سلسلہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ختم ہو گیا۔ حضور کے بعد نبوت کا مرتبہ کسی کو نہیں مل سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کے لیے اور اس دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے کیا انتظام فرمایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں علماء ربانیین اور اولیاء کاملین پیدا فرمائے ہیں جو دین کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تبلیغ اور اشاعت کرتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے۔ نبی تو نہیں ہوں گے، کام نبیوں جیسے کر کے دکھائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن علماء کے متعلق فرمایا ہے وہ میرے جیسے مولوی نہیں ہے، یا آج کل کے یہ جو مولوی پھرتے ہیں اللہ ماشاء اللہ، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے وہ علماء مراد ہیں جو صحیح معنوں میں علماء ربانیین ہیں اور اولیاء کاملین ہیں۔ چنانچہ ان علماء ربانیین اور اولیاء کاملین میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی و اسم گرامی سر فہرست آتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز 536 ہجری 14 رجب شریف کو پیدا ہوئے تھے اور 633 ہجری 6 رجب شریف کو آپ کی وفات ہوئی ہے، یعنی رجب کے مہینے میں ہی آپ کی ولادت ہوئی ہے اور رجب کے مہینے میں ہی آپ کی وفات ہوئی ہے۔ آپ کی عمر شریف 97 برس کی ہوئی ہے۔ آپ نے ایسے عظیم الشان کارنامے انجام دیے ہیں کہ میں اختصار کے ساتھ ان کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو ہم لوگ سبق حاصل کریں کہ ایک ہم ہیں جو اپنی زندگی گزارتے ہیں اور کس طرح گزارتے ہیں، کیا کر کے گزارتے ہیں، اور ایک اللہ کے بندے تھے کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری کہ آج تک ان کا نام روشن ہے اور قیامت تک انشاءاللہ روشن رہے گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز حسینی اور حسنی سید ہے، والد کی طرف سے حسینی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسنی ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام ہے سید غیاث الدین شاہ صاحب،
हुसैनी, और आपकी वालिदा माजिदा का नाम है उम्मुल वरा माह नूर। उम्मुल वरा उनका लक़ब था और माह नूर उनका नाम था। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इलाका खुरासान सीस्तान में एक शहर है जिसका नाम है संजर। वहां आपकी विलादत हुई थी। छोटी उम्र में आपने कुरान शरीफ हिफ्ज कर लिया। 14 बरस की उम्र हुई तो वालिद माजिद का इंतकाल हो गया। आपने अपनी वालिदा से कहा कि अम्मा, मुझे अल्लाह ताला की राह में वक्फ कर दो। मेरा ये दिल चाहता है कि मैं दीन का इल्म हासिल करूं और अपनी सारी जिंदगी अपने जद्दे अमजद के दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दूं और दीन की खिदमत करूं। मां ने इजाजत दी। छोटी उम्र में 15-16 बरस की उम्र में आप नेशापुर तशरीफ ले गए। नेशापुर एक ऐसा शहर था जहां बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े मुफस्सिर और फकीह हुए। वहां हजरत मौलाना सैयद हुसामुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का दारुल उलूम था, जो बहुत बड़ा दारुल उलूम था। आप उस दारुल उलूम में दाखिल हुए और इल्म हासिल किया। चंद सालों में आपने इल्म पढ़ा, यहां तक कि आपने दस्तारे फजीलत हासिल की, सनदे फराग हासिल की। इल्म पढ़ने के बाद, आलिम बनने के बाद आपको कामिल पीर की तलाश हुई। याद रखो, चाहे कोई कितना इल्म पढ़ ले, कितनी किताबें पढ़ ले, सही मानों में उसको दीन नहीं मिलता। सही मानों में वो आलिम दीन और आरिफ बिल्ला नहीं बनता जब तक किसी कामिल के साथ निस्बत और ताल्लुक ना हो। मौलाना रूम से बढ़कर कौन बड़ा आलिम था? मौलाना रूम ने 40 साल तक इल्म पढ़ा और पढ़ाया, मगर वो मौलवी नहीं बने जब तक हजरत शमस तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह की निगाह करम नहीं हुई। इसी वास्ते मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर है, मौलवी हरगिज न शुद मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेज़ी न शुद। जब तक वो शमस तबरेज़ी के गुलाम नहीं बने, उस वक्त तक मौलाना रूम नहीं बने। तो जब तक कामिल से निस्बत और ताल्लुक न हो, बात नहीं बनती। आजकल के ये उलमा जो फिरते हैं, इनमें यही खामी है। सबकी बात नहीं करता इल्ला माशाअल्लाह। इनमें ये खामी है कि ये किताबें तो 4 पढ़ लेते हैं, सनद हासिल कर लेते हैं, मगर इनको किसी कामिल से निस्बत और ताल्लुक नहीं है। इस वजह से इनके अंदर वो चीज नजर नहीं आती जो एक आलिम दीन के अंदर नजर आनी चाहिए। तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कामिल पीर की तलाश में निकले। नेशापुर के करीब एक गांव है जिसका नाम है हारून। वहां वक्त के कामिल वली, वक्त के कुतुबुल अख्ताब हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। उनकी बड़ी शोहरत थी, बड़ा चर्चा था। ख्वाजा गरीब नवाज उनकी खिदमत में हाजिर हुए और उनसे बैअत की। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया, बेटा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा, वक्त थोड़ा है और काम बहुत ज्यादा है, जल्दी आओ। हालांकि इससे पहले दोनों में मुलाकात या तारुफ नहीं था। तो कामिल पीर ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को मुरीद किया और इबादत रियाजत करने के लिए एक हुजरा अता फरमाया। याद रखो, जब तक इबादत और रियाजत न की जाए उस वक्त तक मकामात हासिल नहीं होते। देखो, हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाइसे इजादे तो आलम है। आपकी खातिर अल्लाह ने कुल कायनात को पैदा किया है। आप इस सारी मखलूकात में अल्लाह ताला के महबूब हैं और अल्लाह ताला के मकसूद हैं। आप ना होते तो कुछ भी ना होता। आपकी बदौलत कायनात को वजूद मिला है, मगर इसके बावजूद आप कितनी इबादत और रियाजत करते थे। गारों में जा जा के रोते थे,
अल्लाह के हुजूर खड़े रहते थे और खड़े खड़े आपके पांव सूज जाते थे, पांव पर वरम हो जाता था। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं हुजूर की इबादत, रियाजत और मुजाहिदों को देखकर बाद मर्तबा रो पड़ती थी और कहती थी कि आप इतनी मेहनत मुशक्कत क्यों उठाते हैं, आप तो अल्लाह के हबीब हैं। तो आप फरमाते थे, अफला अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? जब अल्लाह ने मुझ पर करम सबसे ज्यादा किया है, मुझे दर्जा सबसे ज्यादा दिया है, तो मैं चाहता हूं कि अल्लाह का शुक्र और अल्लाह की इबादत भी सबसे ज्यादा कर। तो जब तक मेहनत, मुशक्कत, रियाजत और इबादत न की जाए, बात नहीं बनती। एक मिसाल पेश करता हूं। सोना बड़ी कीमती चीज है। अगर कोई 10 तोले सोना लेकर, डली हो 10 तोले की, और उसमें सुराख करके और धागा डाल के गले में डाल ले, तो बोलो अगर कोई औरत सोने की डली अपने गले में डाल ले तो दूसरी औरतें देखने वाली मजाक करेंगी या नहीं करेंगी? हंसेंगी। हालांकि उस बिचारी ने सोना ही पहना हुआ है। मगर याद रखो, सोना भी गले में पहनने के लायक नहीं होता जब तक वो जेवर ना बने, और जेवर बनने के लिए उस सोने को आग में जलना पड़ेगा, अपने वजूद को आग में जलाना पड़ेगा, अपने वजूद पर आग की तपश बर्दाश्त करनी पड़ेगी। फिर जब वो आग में पड़कर नरम हो जाता है तो फिर उसको सांचे में डालते, फिर वो जेवर बन जाता है। अभी भी उसकी जान नहीं छूटती। कारीगर कलम हाथ में लेकर उसको छीलता है, जूं जूं छीलता है, नोक पलक दुरुस्त करता है, उस सोने का हुस्न जमाल बढ़ता जाता है, उसकी चमक बढ़ती जाती है। पहले भी वो सोना ही था, अब भी वो सोना ही है, मगर पहले गले में डालने के काबिल नहीं था, अब गले में डालने के काबिल हो गए। इसी तरह ये अल्लाह वाले पहले भी सोना ही होते, बाद में भी सोना ही होते, लेकिन ये महबूब के हुस्नो जमाल की जीनत उस वक्त बनते हैं जब अल्लाह की राह में तकलीफें बर्दाश्त करते हैं, मुसीबतें बर्दाश्त करते हैं, तो फिर ये जेवर बन जाते हैं और इनके दर्जे, मर्तबे, हुस्नो जमाल में इजाफा हो जाता है। एक और बात आप समझ सकते हैं, सुरमा जो हम आंख में डालते हैं, आजकल तो रिवाज ही नहीं रहा। हालांकि आंखों में सुरमा डालना ये सुन्नत है। हुजूर नबी करीम फरमाते हैं, आंखों में सुरमा डालो क्योंकि ये नजर की तेजी का बाइस बनता है और ये पलकें उगाता है। तो ये जो सुरमा होता है, ये क्या होता है? पत्थर होता है या नहीं? तो आप अगर बाजार से एक पत्थर ले आए, सोने ये सुरमे का, सुरमा जो है ये पत्थर या डली लेकर आंख में फेरते रहे तो उससे आंख जख्मी हो जाएगी, बजाय फायदे के नुकसान होगा। वो सुरमा, वो पत्थर आंख में डालने के काबिल नहीं होता जब तक आप उसको खरल में डालकर उसको पीस कर बारीक ना करें। तो वो जब अपने वजूद पर पै दर पै रगड़े खाता है और आप पत्थर से उसको रगड़ रगड़ के मैदे की तरह बारीक कर देते हैं, तो फिर वही पत्थर आंखों की रोशनी की कुव्वत का बायस बनता है और आंखों की खूबसूरती का बायस बन जाता है। पहले भी वो पत्थर था, अब भी पत्थर है, लेकिन पहले आंख में डालने के काबिल नहीं था। जब उसने अपने वजूद पर रगड़े खाए और रगड़े खा खा के बारीक हो गया, अब आंख में डालने के काबिल हो गया। तो इसी तरह जब तक अल्लाह ताला की राह में रगड़े ना खाए जाएं, तकलीफें मुसीबतें बर्दाश्त न की जाएं, बात नहीं बनती। आजकल हमारा ये हाल है कि हम कहते हैं, मौलवी साहब कोई ऐसा पीर बताओ कि ना तो नमाज पढ़नी पड़े, ना तहज्जुद पढ़नी पड़े, ना दाढ़ी रखनी पड़े, ना हलाल हराम से कोई तमीज करनी पड़े, बस एक नजर करके कुतुब बना दे। लो बोलो, ना तुम्हें ऐसा कोई पीर मिले और ना तुम कुतुब बनो। मैं कहता हूं, कामिल पीर एक निगाह से कुतुब बना सकता है, चोर को कुतुब बना सकता है, मगर ये कानून नहीं है कि जितने भी चोर हैं उनको निगाह करके वो कुतुब बनाएं। वो एक आध को कुतुब बना के ये दिखा देते हैं कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन कानून ये नहीं है। कानून यही है कि इबादत करो, मेहनत करो, रियाजत करो, मुजाहिदा करो और जीना बदीना मंजिल पर पहुंचो। तो असल चीज है इबादत और रियाजत, वो हम करते नहीं।
अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी मारिफत हासिल करने के लिए मुजाहिदा करते हैं, रियाजत करते हैं, अल्लाह फरमाता है हम अपनी मारिफत के रास्ते उनके वास्ते रोशन कर देते हैं। तो मारिफत के रास्ते बाद में रोशन होते हैं, पहले मुजाहिदा और रियाजत करनी पड़ती। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कामिल पीर के हुक्म से इबादत, रियाजत, मुजाहिदा करना शुरू कर दिया। कुछ अरसा गुजरा तो हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने बुलाया और फरमाया बेटा तुम्हें कहां तक नजर आता है? अर्ज किया हजरत सातों जमीनों और सातों आसमानों में जो कुछ है सब कुछ मुझे नजर आता है। फरमाया अभी बड़ी कमी है, और मेहनत करो, रियाजत करो। ख्वाजा गरीब नवाज ने और मेहनत, इबादत, रियाजत की। फिर कामिल पीर ने बुलाकर तवज्जो दी और फरमाया अब कहां तक नजर आता है? अर्ज किया हजरत तहतुस सुरा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक सब कुछ देखता। फरमाया अभी भी कमी है, और मेहनत, रियाजत और इबादत करो। हजरत ने और इबादत, रियाजत की। तीसरी मर्तबा कामिल पीर ने बुलाकर पूछा अब क्या कैफियत है? तो अर्ज किया कि अल्लाह ताला की हकीकत के आगे जो अजमत के हिजाबात और पर्दे हैं, उन पर्दों में अल्लाह की अनवार और तजल्लियात को देखता। फरमाया अब तुम्हारा काम हो गया। फिर कामिल पीर ने खिलाफत और इजाजत अता फरमाई, फिरका अता फरमाया और हुक्म दिया कि अब तुम मदीने शरीफ जाओ, वहां से तुम्हारी ड्यूटी लगेगी। यहां मैं एक बात करता हूं, आजकल कैफियत ये है कि पीर आते हैं, वो खुद भी कामिल नहीं होते, खुद भी उन्होंने सलूक की मंजिलें तय नहीं की होती। और अगर कोई मुरीद मालदार आदमी मिल जाए, सेठ मिल जाए जो दावत बड़ी अच्छी कर दे और नजराना जरा अच्छा दे दे, तो वो उसको खिलाफत दे दे कि चलो भाई एक ठिकाना तो बन गया कराची में, जब आया करेंगे तो इसके यहां ठहरा करेंगे। मैंने ऐसे भी खलीफे देखे जिनके मुंह पर दाढ़ियां भी नहीं, और वो कहते हैं जी हमें इजाजत और खिलाफत मिल गई। हालांकि जो शख्स सुन्नत का तारिक है वो खिलाफत और इजाजत का तो बिल्कुल ही मुस्तहिक नहीं है, वो तो पीर बनने का बिल्कुल हकदार ही नहीं है, उसकी बैयत करनी ही जायज नहीं है, और वो उसको इजाजत दे रहे हैं कि तुम आगे पीरी मुरीदी करो। तो ऐसे पीर जो होते हैं फिर उनसे मुरीदों को जब कोई नफा नहीं पहुंचता तो फिर वो सच्चे पीरों से भी मुतनफ्फर हो जाते हैं, और उनकी वजह से सच्चे पीर भी बदनाम होते। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये पीरी मुरीदी कोई मजाक नहीं है। पीरी मुरीदी का मतलब क्या है? देखिए, अल्लाह ताला तक पहुंचने का जो रास्ता है, उस रास्ते पर नफ्सो शैतान की जगह जगह घाते हैं। तो जिन बुजुर्गों ने ये रास्ता तय किया हुआ है, उनको ये मालूम है कि कहां नफ्स धोखा देता है, कहां शैतान धोखा देता है, और उनके धोखों से किस तरह बचना है, और किस तरह आगे बढ़कर मंजिलों को तय करते हुए मकसूद को हासिल करना है। तो आप समझ सकते हैं कि जो खुद ही रास्ते के नशेबो फराज से वाकिफ नहीं, वो दूसरे को मंजिल पर क्या पहुंचाएगा? अरे जो खुद ही नहीं पहुंचा हुआ वो दूसरे को क्या पहुंचाएगा? तो ये लोग खुद नाकिस है, तो ये किसी को कामिल क्या बनाएंगे? इन्होंने तो खुद ही रास्ता तय नहीं किया हुआ, ये तो खुद ही नफ्सो शैतान के धोखों से वाकिफ नहीं है, बल्कि दूसरे लफ्जों में यूं कहना चाहिए कि ये खुद ही नफ्सो शैतान के धोखों का शिकार हैं। जब ये खुद शिकार हैं तो दूसरे को किस तरह बचा सकते हैं? इल्ला माशा अल्लाह, नेक लोग अब भी हैं, कामिल अब भी हैं, मगर मैं उनकी बात करता हूं जो नाकिस हैं और जिन्होंने इस सिलसिले को बदनाम कर रखा। तो जो कामिल पीर होता है वो मंजिल मकसूद पर पहुंचाता है। सुल्तानुल आरिफीन हजरत बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हु सिलसिला नक्शबंदिया के बड़े कामिल अकमल वली हुए मुतकद्दिमीन। आप अपने मुरीदों को इस कदर इबादत, रियाजत, मेहनत करवाते थे, इस कदर अल्लाह अल्लाह करवाते थे कि उंगली पर इस तरह छुरी फेरते थे तो खून का कतरा जो जमीन पर गिरता था, उस खून के कतरे से खुद ब खुद अल्लाह लिखा जाता। यानी यूं समझो
کہ اللہ اللہ کرتے ہوئے اللہ اللہ خون میں بھی رچ بس جاتا تھا، ہر چیز ہی اللہ اللہ ہو جاتی تھی، تو پھر وہ اجازت اور خلافت عطا فرماتے۔ بہر صورت حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے پیر و مرشد سے اجازت اور خلافت حاصل کی اور پھر پیر کے حکم سے مدینہ طیبہ پہنچے۔ اس زمانے میں پاسپورٹ اور ویزوں کے چکر وغیرہ نہیں تھے۔ مدینہ طیبہ میں 6 برس تک رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک عرصہ تک رہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زیارت کا شرف بخشا اور فرمایا تم معین الدین، یہ لقب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا، ورنہ آپ کا نام ہے حسن۔ معین الدین کا لقب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا اور فرمایا بیٹا جاؤ ہندوستان کی سرزمین کو کفر و شرک سے پاک کرو اور دین کی شمع روشن کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، ہماری نظر تم پر ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے حضرت خواجہ غریب نواز خشکی کے راستے ملک شام، شام سے عراق، عراق سے ایران، ایران سے افغانستان اور افغانستان سے کابل کے راستے لاہور پہنچے۔ پشاور ہوتے ہوئے لاہور تشریف لائے۔ لاہور میں ایک بڑے کامل اکمل ولی اللہ ہوئے ہیں جن کا نام ہے حضرت سید مخدوم علی حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت داتا صاحب بہت پہلے ہوئے، خواجہ غریب نواز سے پہلے ہوئے، یہاں تک کہ غوث اعظم سے بھی پہلے ہوئے، اور اتنی بڑی سرکار ہیں یہ داتا صاحب کہ ایک مرتبہ غوث اعظم کی مجلس میں ان کا ذکر ہوا تو غوث اعظم نے فرمایا کہ اگر ہمارے زمانے میں ہوتے تو ہم ان کے مرید بنتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا ہلکا کر دو۔ تو حضرت داتا صاحب اتنی بڑی سرکار ہیں کہ غوث اعظم نے یہ فرمایا کہ اگر ہمارے زمانے میں ہوتے تو ہم ان کے مرید بنتے۔ خواجہ غریب نواز ان کے مزار پر پہنچے اور پیروں کی طرف 40 روز تک چلا کیا۔ آج تک داتا صاحب کے مزار کے قدموں کی طرف خواجہ غریب نواز کا حجرہ اعتکاف موجود۔ 40 روز تک وہاں بیٹھے، اللہ اللہ کرتے رہے اور دیکھتے رہے۔ آپ سن چکے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کتنی بڑی ہستی ہے کہ وہ فرماتے تحت الثرا سے لے کر عرش معلی تک میں سب کچھ دیکھتا ہوں۔ تو وہ تو صاحب بصیرت تھے، انہوں نے حضرت داتا صاحب کے فیوز و برکات کے جو جاری چشمے دیکھے تو انہوں نے یہ شعر فرمایا کہ کنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکے سارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ یہ شعر اللہ یہ شعر حضرت خواجہ غریب نواز کا شعر ہے۔ اب حضرت خواجہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کنج بخشے، یہ وہ سخی ہے جو خزانوں کے خزانے بخش دیتا ہے۔ فیض عالم، اس کا فیض جہان کو پہنچتا ہے۔ مظہر نور خدا، یہ اللہ کے نور کا مظہر ہے۔ ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما، یہ ناقصوں کا کامل پیر ہے بلکہ کاملوں کا بھی رہنما ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں ذرا سوچو، حضرت خواجہ غریب نواز جیسی ہستی غلط بیانی کر سکتی ہے؟ جھوٹ بول سکتی ہے؟ جھوٹ بولنے والا تو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اور یہ تو اللہ کے ولی ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ انہوں نے جو فرمایا حق فرمایا، سچ فرمایا۔ اولیاء اللہ کے مزارات سے فیض حاصل ہوتا ہے، مگر معلوم ان کو ہوتا ہے جو دیکھنے والی آنکھ رکھتے۔ ویسے جو بھی جاتا ہے عقیدت محبت کے ساتھ وہ خالی نہیں آتا، مگر یہ فیض دینے والے جب فیض دیتے ہیں تو لینے والے کی حیثیت کو بھی دیکھتے، اور لینے والا بھی اپنی حیثیت، اپنی شان،
اور اپنے عقیدے اور اپنے شرف کے مطابق فیض حاصل کرتا ہے، ہر ایک کا معاملہ برابر نہیں ہوتا۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ کے مزارات سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ جو لوگ جاتے ہیں فیوز و برکات حاصل کرتے، اور جو کہتے ہیں کہ فیض حاصل نہیں ہوتا وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، ان کو حاصل نہیں ہوتا، ان کو حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ فیض حاصل کرنے کی نیت سے جاتے ہی نہیں، ان کا عقیدہ ہی نہیں۔ تو جب وہ اس نیت سے جاتے ہی نہیں اور وہ اولیاء اللہ کے مخالف ہیں، تو یہ فیض دینے والے مخالفوں کو تو فیض نہیں نہ دیتے، فیض تو غلاموں کو دیا جاتا ہے، ماننے والوں کو دیا جاتا ہے، نکتہ چینی کرنے والے منکروں کو فیض نہیں دیا جاتا۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا فیض نہیں ملتا، تو کہو یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، ان کو نہیں ملتا۔ بس سیدھی بات، اگر کوئی کہے کہ حضور شفاعت نہیں کریں گے تو کہو تم ٹھیک کہتے ہو، تمہاری نہیں کریں گے، ہماری کریں گے، ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، تمہارا ایمان اور عقیدہ نہیں تو تمہاری شفاعت بھی نہیں کریں گے۔ حضور نے بھی یہ فرمایا، سرکار فرماتے ہیں شفاعتی حقن، میری شفاعت حق ہے، لیکن نصیب کس کے ہوگی؟ لمن یؤمن بہا، اس کے نصیب ہوگی جو اس پر ایمان رکھتا ہے۔ تو ہم ایمان رکھتے ہیں، انشاءاللہ ہمارے نصیب ہوگی، جو ایمان نہیں رکھتے ان کے نصیب بھی نہیں ہو۔ تو آج کل بحث مباحثہ نہ کرو، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ اگر کوئی کہے کہ حضور مدد نہیں کرتے تو کہو بالکل ٹھیک کہتے ہو، تمہاری نہیں کرتے ہماری کرتے۔ کوئی کہے حضور شفاعت نہیں کرتے، کہو بالکل ٹھیک ہے، تمہاری نہیں کرتے ہماری کرتے۔ کوئی کہے بزرگان دین کے مزارات سے فیض نہیں ملتا، کہو بالکل ٹھیک ہے، تمہیں نہیں ملتا ہمیں ملتا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اولیاء کرام کے مزارات سے فیوز و برکات حاصل ہوتے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ خواجہ غریب نواز نے 40 روز تک چلا کیا، اور داتا صاحب کے فیوز و برکات کو جب دیکھا تو یہ شعر فرمایا۔ داتا صاحب کتنی بڑی سرکار ہیں۔ ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر پاک پتن شریف والے، جانتے ہو کتنی بڑی سرکار ہے؟ خواجہ غریب نواز کے زمانے میں تھے آپ، اور خود خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے خلیفہ اعظم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید کروایا تھا۔ تو یہ خواجہ غریب نواز کے روحانی پوتے سمجھ لیجیے، ان کے خلیفہ اعظم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے آپ خلیفہ اعظم، اور سلطان الاولیاء محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے پیر و مرشد ہے، حضرت خواجہ علاء الدین علی احمد صابر کلیری کے پیر و مرشد ہے، اور آپ کے سینکڑوں بڑے بڑے اولیاء اللہ خلیفے ہوئے، اور مریدوں کی تعداد تو لاکھوں سے زیادہ۔ چنانچہ ایک مرتبہ میں پاک پتن شریف حاضر ہوا، اندر بیٹھا ہوا تھا روضے شریف کے، تو باہر پڑھنے والے پڑھ رہے، جس نے اس در پہ گردن جھکائی بن گیا وہ محبوب الہی، جس نے اس در پہ گردن جھکائی بن گیا وہ محبوب الہی۔ دیکھو کلیر میں جا خواجہ صابر پیا ہے یا گانا، تیرا قائم رہے آستانہ، خواجہ گنجے شکر کر کرم کی نظر میں دیوانہ، تیرا قائم رہے آستانہ۔ تو آپ بہت بڑی سرکار حضرت بابا فرید شکر گنج۔ میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ اتنے بڑے ولی اللہ، اپنے وقت کے قطب الاقطاب حضرت بابا فرید جب حضرت داتا صاحب کے مزار پر جاتے تھے لاہور، تو اپنی داڑھی سے جھاڑو دیا کرتے تھے، اپنی داڑھی سے وہاں کی زمین صاف کیا کرتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ کر لو کہ حضرت داتا صاحب کتنی بڑی سرکار۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز 40 روز تک وہاں اعتکاف کر کے چلا کر کے آگے چلے،
دہلی پہنچے، دہلی سے پانی پت، سونی پت، کرنال ہوتے ہوئے اجمیر پہنچے۔ جب آپ اجمیر میں پہنچے اس وقت آپ کی عمر شریف 47 برس کے قریب تھی۔ اب ذرا سنیے اس وقت اجمیر اور مضافات کی کیا